دیکھیں صدارتی امیدوار جو ہے نا وہ، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی ہو چکی ہے، 17th امینڈمنٹ ابھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اس معاہدے پہ عمل نہیں ہوا، یا تو سب کچھ لے جائیں واپس، یا صدارتی الیکشن کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو دوبارہ اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ اس معاہدوں پہ منوان عمل کرنے کی زرداری صاحب یقین دہانی کراتے ہیں قوم کو، تو میرا خیال ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ معاہدے پھر اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ گارنٹی تو مجھ سے آپ ایسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جیسے گارنٹی جو ہے وہ کوئی میری ذمہ داری ہے۔ قوم کے سامنے وہ آئیں، ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کریں۔ پاکستان کو آئندہ صرف یعنی کہ سارے منج دھار سے نکالنے کے لیے ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہے، ایک پارٹی کے بس کا کام نہیں ہے، سب کو مل کے کرنا پڑے گا، لیکن سب کو مل کے پھر اصل ایجنڈے کو کمپلش کرنا چاہیے، اصل ایجنڈے کی تکمیل ہونی چاہیے، اس میں پھر کوئی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایجنڈا، ایک نیشنل ایجنڈا تھا جس پہ جو ہم نے طے کیا تھا، اب سار صاحب اس کو آپ نیشنل ایجنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ نیشنل ایجنڈا نہیں تو بے شک ساری پارٹیوں کو بٹھا کے ایک نیشنل ایجنڈا بنا لیں۔ یہ نیشنل ایجنڈا ہے، اس کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کریں گے، منوان اس پہ عمل ہوگا، اور آج کے بعد اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں اس ایجنڈے کو کوئی پولیٹیکل پارٹی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس کا میں تیار ہوں، میری پارٹی تیار ہے، زرداری صاحب کو بھی تیار کروا لیں، باقی پارٹیوں سے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، کہیں جی یہ ایجنڈا ہے پاکستان کا، آئین کو اپنی جگہ پہ لانا، اداروں کے تقدس کو ہمیشہ کے لیے بحال کرنا، فوج کی مداخلت کا خاتمہ، آئین قانون سے کوئی آئندہ نہیں کھیلے گا، اور پھر ہر بات کا احتساب ہوگا، کس نے قانون توڑا، آئین توڑا، اس کا بھی احتساب، کس نے قوم کا مال کھایا ہے اس کا بھی احتساب، اس پہ عمل ہوگا۔ 20 سال تک کسی شخص کو اس کو آئین کا حصہ بنا دیں، کوئی شخص اس کو ہلا نہیں سکتا، سب پارٹیاں مل کے اس کی تکمیل کے لیے کام کریں، اعلان کریں۔ اس سے بڑی خوشی کی لہر پاکستان میں کبھی نہیں آئی ہوگی اس سے پہلے، اور آپ دیکھیں گے سٹاک مارکیٹ کدھر جاتا ہے، آپ دیکھیں گے لوگوں کا اعتماد کتنا بڑھتا ہے، پاکستان سے انفلو جو ہوگا کیپٹل کا اس قدر ہوگا، آپ اور میں بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا طریقہ۔ 2 دن پہلے آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات ہوئی، آپ نے فون کیا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، انہوں نے کہا آپ اپنے صدارتی امیدوار دستبردار کر لیں، آپ نے انکار کر دیا، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سید عثمان صدیقی صاحب بہت اچھے امیدوار ہیں، صرف یہی اینڈ ہی کمانڈز دی کانفیڈنس آف دی پیپل آف پاکستان، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہی رسپیکٹس دا لا، ہی رسپیکٹس دی سینکٹیٹی آف دی کانسٹیٹیوشن، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک ذہن کے آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ کسی ڈکٹیٹر کا اوتھ لینا پسند نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کا حلف لیتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے 2.5-3 سال کی بقیہ بطور چیف جسٹس سروس انہوں نے قربان کر دی۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، یہاں تو کوئی جو ہے وہ ایک وزیر جو ہے وہ بھی اپنے 30 دن باقی رہ جائے تو وہ بھی نہیں چھوڑتا، تو وہ 2.5 سال کی بطور چیف جسٹس اپنی قربانی دی ہے۔ بتائیں اب جو سید عثمان صدیقی صاحب ہیں، ان سے بہتر کینڈیڈیٹس ڈھونڈنے مشکل ہیں پاکستان میں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ ان کے حوالے سے الزامات ہیں، ان پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں چیف جسٹس سجاد شاہ والے کیس میں، کہ ان کا رول جو تھا وہ بہت قابل تعریف نہیں تھا۔ اس پہ حیرانگی ابصار صاحب آپ کے اس بات سے مجھے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قصور کس کا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کون حق پہ تھا کون جھوٹ پہ تھا، اور آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ صرف اس چیف جسٹس کو بلکہ اس وقت کے صدر کو
फारूक लगारी, दोनों को इकट्ठे जाना पड़ा। ये होते हैं मकाफात अमल। आप जब गलत काम करेंगे तो फिर आप को उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। आपने ज़ाहिर है उनको सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है, तो आपको यकीन तो होगा कि वो जीतेंगे। देखिए, हमने तो एक अपना फ़र्ज़ अदा किया है और हमारी भरपूर कोशिश है कि वो इलेक्शन जीतें। मैंने जरदारी साहब को ही कहा, मैंने कहा मुझे बड़े ये बोझल दिल से आपके मुकाबले में हमने उम्मीदवार खड़ा किया है। चाहते तो नहीं थे हम ऐसा। ये आपने बात की? हाँ, चाहते तो नहीं थे हम ऐसा करना, लेकिन हम मजबूर हुए हैं। अगर उस मुआहदे पे अमल होता तो शायद ये नौबत ना आती। आज आके मुआहदा ही है जिसकी खिलाफ वर्जी से ये सब मुसीबतें और सब प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। लेकिन आपके पास तो कोई इसलिए देखें कितने होते हैं ज़रूरी एक मुआहदों को पूरा करना। मुआहदों को पूरा ना किया तो क्या कहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। तो आपको उम्मीद है कि उनको बहुत सारे वोट मिलेंगे? देखिए, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। असेसमेंट क्या है आपकी? जो आप कह रहे हैं बहुत सारे वोट मिलेंगे, बहुत सारे वोट तो मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा? हम मुझे मफरूज़ों पे पूछ रहे हैं। देखें, बात ये है कि हम जो है ना वो इस मामले में समझते हैं कि जो उनका जायज़ हक़ है वो उनको मिलना चाहिए। कम से कम ये सोसाइटी, पाकिस्तान की कौम समझती है कि सैयद उमर सिद्दीकी साहब एक बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। वो सदर बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, क्या उस सूरत में भी आपका मौक़िफ़ यही रहेगा कि आर्टिकल 58(2) जो है, जिसके तहत नेशनल असम्बली को और सूबाई असम्बलियों को घर भिजवाया जा सकता है, और 17वीं तरमीम के तहत जो सदर के पास इख्तियारात हैं वो सारे वापस लेने में, करने में आप उसी तरह सपोर्ट करेंगे किसी भी पार्लियामेंट्री मूव को? क्यों नहीं, ये तो हमारा मैनिफेस्टो है, मंशूर है, एजेंडा है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी कौम का एजेंडा है, पूरी कौम का मंशूर है। इसको तो हर हालत में होना चाहिए। इस वक्त हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहने को हम हैं, लेकिन पावर सारी सदर के पास है। और अभी शायद इसलिए जल्दी की जा रही है कि ये सारी पावर्स भी सदर के पास ही रहे। इतना हम तो हैरान हो गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी जल्दी ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कैसे कर दिया। हम तो तवक्को कर रहे थे, क्योंकि अब तो 18 सितंबर तक ये इलेक्शन हो सकता है। तो उनको इतनी जल्दी क्यों पड़ेगी, किस बात की जल्दी पड़ेगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ना किसी से पूछा, ना हमसे पूछा कि आप, ना किसी और से मशवरा किया, आनन फानन जारी कर दिया। ये सिलसिले बंद होने चाहिए, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। आपका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया जो इतनी जल्दी इसका शेड्यूल अनाउंस लेकिन किया। आपके ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर हुकूमती सपोर्ट के कर सकते थे? हमारा ख्याल है कि उन्होंने हुकूमत से मशवरा करके किया हो। तो फिर तो हमारे साथ नहीं मशवरा हुआ। फिर तो खेल वाज़े है। जो भी है आपके सामने है। बात होती रहेगी। इस वक्त एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक। मियां साहब, जो अभी इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाए, तो आपके पास क्या हिकमत अमली है? क्या आप अपनी हुकूमत को, आपकी पार्टी की हुकूमत वहाँ बचाई जा सकती है? देखिए हकीम, जो हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोशिश होनी चाहिए भी नहीं, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, कि हम एक दूसरे को गिराते फिरें। इससे हम अपने सिस्टम का नुकसान करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, फिर कोई भी महफूज नहीं रहता। और मैं समझता हूँ कि ये कोशिशें माजी की बस दौर की यादगार ही रहनी चाहिए। आइंदा मुस्तकबिल में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम वैसे भी समझते हैं, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ कि हम एक दूसरे के मैंडेट को का एहतराम करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये तो फिर मैंडेट को बिगाड़ने वाली बात हुई ना, उसको कबूल ना करने वाली बात हुई। अब देखिए, मैं नंबर्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन पंजाब के मुकाबले में मरकज़ में हमारे बगैर गैप बहुत बड़ा है। पंजाब में इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद कोई